जय श्री कृष्ण बधाने ने जय माताजी। तो आज आप बनावीशुं दिवाળી स्पेशियल एकदम डबल पड़वाड़ी पूरी बनावीशुं फ्रेंड्स। ये एकदम खस्ता और क्रिस्पी आ पूरी घरे तैयार थई जाय छे अने आ वस्तु बधी तमारे पूरी बनावी हशे तो घर में ज बधी वस्तु मळी रहेशे। रोटलीनो लोटमांथी आ रीते आपणे सरस पूरीने तैयार करवानी छे। तो तमने पहला ज खबर पड़ी गई हशे कि आ केटली क्रिस्पी अने एकदम करारी पूरी डबल पड़वाड़ी तैयार थई जाय छे। जुओ आ रीते मैं अत्यारे तमने भूको करीने बेबी बतावी छे अने एक एक पड़ बी छूटा पड़ी जाय छे। तो विडियो में लास्ट सुधी बनी रहेशो तो ज तमने खबर पड़शे कि आमां कई सामग्री नाखी छे अने केवी रीते आ पूरीने तैयार करी छे। एक चमची जेटली मैं अत्यारे अहींया तल लीधा छे, जीरुं लीधुं छे अने अजमो लीधो छे। 2 चमची मैं अत्यारे सूकी मेथी छे अने 2 वाटकी जेटलो घऊंनो रोटलीनो लोट लीधो छे। जुओ आ रीते बधाना घरमां आपणे रोटली बनावता होय तो लोट तो पड्यो ज होय छे। तो एकदम आसानीथी तमे आ दिवाळीमां सरस आ 2 पड़वाड़ी रोटली बनावी शको ए माटे इन्ग्रीडियंट्स बी तमने घरमां ज मळी रहे एवी वस्तुनो उपयोग मैं अत्यारे अहींया कर्यो छे। हवे आपणे लोटने चाळी लेवानो छे। 2 वाटकी आपणे रोटलीनो नॉर्मल जे रोटली बनावता होय ए लोट लीधो छे अने आ रीते चाळी अने तैयार करी दीधो छे। त्यार पछी स्वाद अनुसार अहींया मैं मीठुं नाख्युं छे। बहु जाजा मसाला नथी पण एकदम खस्ता अने क्रिस्पी आ जे पूरी छे बहु ज टेस्टी तैयार थई जाय छे। तो लगभग 1 चमची जेटला मैं अत्यारे अहींया तल लीधा छे। अहींया तमने पसंद होय तो तमारे थोड़ी तीखी बनावी होय तो मरीनो भूको बी नाखी शको छो, पण मैं एकदम तीखाश नथी आपी। जेवी रीते बजारमां मळती होय छे ए टाइपनी पड़वाड़ी पूरी अहींया मैं तैयार करी छे। तो अत्यारे मैं अर्धी चमची जेटलुं ज अजमो लीधो छे। हवे अजमाने थोड़ो आपणे हाथमां लई अने मसळवानो छे जेथी करी अने जे फ्लेवर छे अजमानी ए एकदम जळवाई रहे। तो जुओ थोड़ो आ रीते दाणाने हाथथी मसळवानो छे। जेटलो मसळशो एटली फ्लेवर एमांथी बहार आवी अने एकदम क्रिस्पी करारी एकदम अजमावाड़ी आ पूरी बहु ज सरस तैयार थई जाय छे। हवे अहींया आपणे लोट बांधती वखते खास थोड़ुं ध्यान राखवानुं छे। बीजी वस्तु के 2 चमची जेटली कसूरी मेथी लीधी छे। हवे कसूरी मेथी बी एकदम मारी शेकेली क्रिस्पी छे पण एने आपणे बहु भूको नथी करी देवानो। जुओ तमे बहु वधारे एकदम क्रिस्पी अने एकदम पाउडर कर देशो तो जो पूरी छे ए एकदम ग्रीन कलर वाળી बनी जशे, पण आपणे ग्रीन कलर वाળી नथी बनाववानी। नॉर्मल मेथी सूकी मेथी छे एमांथी ज आपणे पान वाળી बनाववानी छे। तो मैं तमे जोई शको छो के बहु मैं एनो पाउडर जेवुं हाथथी मसळ्युं नथी। जे क्रिस्पी हतुं ए ज क्रिस्पीपण एमां रहेवा दीधुं छे। हवे अहींया मैं मोण माटे 1 चमची भरी अने तेल लीधुं छे। अहींया तमने पसंद होय तो तमे घीनो उपयोग बी करी शको छो। तो जुओ आ मारी 15 ml नी चमची छे, पण तमे जे आपणे नॉर्मल घरमां चमचीथी खाता होय एनो माप लई अने लगभग 2 થી 3 चमची तमे अहींया तेल नाखी शको छो। आवी चमची होय नो तो बरोबर, बाकी आवी चमची होय तो परफेक्ट 1 चमचीनो माप राखजो। तो हवे आपणे मोयण नाख्या पछी बधी वस्तु मसाला कर्या छे एने मिक्स करवुं तो बहु जरूरी छे। तो जुओ हवे आपणे थोड़ुं लोटने अने मसाला कर्या छे जे जीरुं तल नाख्युं छे अजमो एने बधुं आ रीते सरस मोयण आपवानुं छे। एक एक जे लोटनो दाणो छे एमां मसालो अने मिक्स थई जवुं जोईए तेल छे ए। तो जुओ एकदम मुठ्ठी परतुं तेल आ रीते मोयण नाख्युं छे। तो जुओ आ रीते लोट एकदम सरस मुठ्ठीमां बंधाई जाय छे। तो आ परफेक्ट मोयणनुं माप छे। हवे आपणे अहींया 1 चमची जेटલું पाणी लेवानुं छे अने लोट बांधवानो केवो छे, ढीलो नथी बांधवानो, एकदम कठण राखवानो छे। सॉफ्ट बी लोट नथी राखवानो। सॉफ्ट राखशो तो जे पूरी छे एकदम जेवी जोईए छे एवी क्रिस्पी नहीं बने, खस्ता नहीं बने फ्रेंड्स। तो आ वातनुं तमे खास ध्यान राखजो अने आ पूरी बहु ज टेस्टी थाय छे। तमने विडियोमां अगाऊ जोईने ज खबर पड़ी गई हशे कि केटली क्रिस्पी अने करारी आ पूरी तैयार थई जाय छे। अहींया मैं अत्यारे 1 चमची 1 वाटकी जेटલું पाणी लीधुं छे, पण आपणे जेटલું एमां पाणीनो उपयोग थाय एटલું ज पाणीनो उपयोग करी अने कठण लोट आपणे बांधवानो छे अने डायरेक्ट पाणी अंदर नथी लोटमां नाखी देवानुं। मुठ्ठीमां आटલું पाणी लई अने जेटली जरूर पड़े एटલું पाणी नाखी अने मसળી अने आ रीते पूरीनो लोट तैयार करवो छो। तो जुओ मारी पोणी वाटकी जेटલું ज अत्यारे अहींया पाणी वपराणुं छे। अहींया पाणीनो कोई माप होतो नथी। केटली क्वोंटिटीमां तमे जे लोट लीधो होय एना उपर कठण लोट बांधवानो छे। हवे लोट एकदम सरस कठण बंधाई गयो छे। तो थोड़ी वार माटे एने थोड़ो सॉफ्ट थाय ई माटे ढांकी अने लगभग एने
5થી 10 મિનિટ માટે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું અત્યારે ઘી લઈશું. ઘી લેવાનું છે, થીજેલું ઘી લેવાનું છે, અને 1 ચમચી મેંદો નાખ્યો છે, અને 1 ચમચી જે નોર્મલ રોટલીનો લોટ નાખી અને આપણે અહીંયા સાટો બનાવવાનો છે. પહેલાં મેં 1 ચમચી નાખ્યું હતું, પણ પછી અડધી ચમચી કરી અને કમ્પ્લીટ મારું 2 ચમચી જેટલું ઘી ગયું છે. 1 ચમચી મેંદો અને 1 ચમચી નોર્મલ રોટલીનો લોટ છે, અને એકદમ સરસ આ રીતે ફેટવાનું છે. જેટલું ફેટશો એટલું એકદમ પ્લફી જે બની જશે, જે આપણે કર્યું છે એ સાટો. હવે એને આપણે સાઈડમાં મૂકી દીધું છે, અને 10 મિનિટ થઈ ગયા પછી લોટ થોડો કઠણમાંથી નોર્મલ થઈ ગયો છે. હવે એને આપણે કોઈ પણ પાટલી ચોપરમાં જે વણતા હોય એમાં આ રીતે થોડો હાથથી એકદમ મસળવાનો છે. મસળી અને પછી આપણે એના પીસ કરી દેવાના છે. મતલબ કે આપણે જેટલો રોટલીનો લોટ ટાઈપનું આપણે વણવાનું છે. એકદમ સરસ પતલી રોટલી બનાવી દેવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, જેટલી પતલી બનાવશો એટલા જ ક્રિસ્પી અને એકદમ પડવાળી, આપણે ડબલ પડવાળી આ પૂરીને તૈયાર કરવાની છે. આ જ તમે બજારમાં પૂરી લેવા જાઓ તો એમાં તમને કયો ઘઉંનો લોટ, મેંદો ઉપયોગ કર્યો છે એની તો આપણને ખબર નહીં હોતી, પણ આપણા ઘરના જ લોટને અને ઘરની જ સારી સામગ્રીથી શું કામને આપણે દિવાળીમાં આ વસ્તુનો ઉપયોગ ના કરીએ. તો એકદમ સરસ આ સવારમાં ચા નાસ્તા જોડે બી ખાઈ શકો છો. તો જુઓ, આટલી પતલી મેં અત્યારે જે રોટલી છે એને વણી લીધી છે. હવે એના ઉપર આપણે સાટો લગાવવાનો છે, જે 2 ચમચી ઘી નાખી અને તૈયાર કર્યો છે. અહીંયા તમે ચોખાનો લોટ બી લઈ શકો છો. તમને ચોખાનો વધારે પસંદ હોય તો એનો બી તમે સાટો બનાવી શકો છો. તો જ્યાં જ્યાં જગ્યા ના રહેવી જોઈએ બધી જગ્યાએ આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દેવાનો છે સાટો છે એને રોટલી ઉપર, અને પછી થોડું આ રીતે રોલ વાળી દેવાનો છે. રોલ એકદમ ટાઈટ વાળી દેવાનો છે, જેથી કરી અને પડ છે એ કંઈ એકદમ અંદર એમાં ચીપકી જશે બધાય. પણ જ્યારે તમે તળશો ત્યારે બધા પડ છે છૂટા પડી જશે. હવે આપણે એના પીસ કરી દઈશું, અને પીસ કરશો તો બી તમને જુઓ એક પડ એમાંથી છૂટું પડી રહ્યું છે. પછી હાથથી થોડું આપણે આને પ્રેસ કરી દેવાનું છે. આ રીતે બીજી બી રોટલી આ રીતે મેં વણી દીધી છે. તો કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં તમે બનાવતા હો એના ઉપર તમારે આ બધી વસ્તુનો માપ લેવાનો છે. તો થોડું કઠણ લોટ છે એટલે કિનારીઓ ફાટી જશે, પણ ફાટી જાય તો વાંધો નહીં, પણ આપણે એને સરસ એક બીજો રોલ બી વાળવાનો છે, ડબલ લેયર કરવાના છે. તો બીજી રોટલીને બી સરસ એમાં મેં આ રીતે સાટો લગાવી દીધો છે. ક્યાંય બી સાટોમાં જગ્યા ના રહેવી જોઈએ. જેટલી તમને દેખાય રોટલી મોટી બનાવી એમાં બધે સ્પ્રેડ કરી દેવાનો છે સાટાને, અને પછી આ રીતે ટાઈટ રોલ વાળી દેવાનો છે. તો એક જ્યારે તમે પૂરીને તળશો ત્યારે એમાંથી પડ છે એ બધા છૂટા પડે છે, અને એકદમ ક્રિસ્પી આ પૂરી તૈયાર થઈ જાય છે. તો આ દિવાળીનો એક બજારમાં મળતો નાસ્તો છે, પણ આપણે ઘરે જ આ નાસ્તો તૈયાર કરી શકીએ છીએ. તો જુઓ, બધી પૂરીને આ રીતે કરી અને તૈયાર કરી દીધી છે. હવે એ જ રોલ કરેલી પૂરીને ફરી વણવાની છે, એકદમ ફરી પતલી વણવાની છે, અને ફરી એમાં સાટો લગાવવાનો છે. તો આ ડબલ પડવાળી પૂરી તૈયાર થઈ જશે. પણ અહીંયા આપણે એક સાઈડ લગાવવાની, પાછી જે વાળતા હોય ત્યારે બી સાટો લગાવવાનો છે. જુઓ, આ એક કરીને મેં મૂકી દીધી છે. હવે બીજામાં એની એ જ પ્રોસેસ કરી અને મેં તમને બતાવી છે. પહેલાં અંદર સાટો લગાવ્યો, પછી જુઓ આ રીતે વાળીએ છીએ ત્યારે સાટો લગાવવાનો છે, અને પછી એને આ રીતે ત્રિકોણ આકાર આપી દેવાનો છે. તો જુઓ, આ બધી આ રીતે મેં પૂરી તળી વણી અને રાખી દીધી છે. હવે અહીંયા તેલ સરસ થઈ ગયું છે, અને આપણે એક પૂરીને આ રીતે નાખી દેવાની છે, અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખી છે. પહેલાં મેં થોડુંક ફાસ્ટ ગેસમાં તેલ થોડુંક થઈ ગયા પછી ગેસ મેં ધીમો કરી દીધો છે. હવે ધીમી આંચ ઉપર જ આપણે આ પૂરીને તળવાની છે, કારણ કે ફાસ્ટ રાખશો તો દાજી જશે. અને જુઓ, અત્યારે હું તમને મારી પૂરીના પડ બતાવું છું. એકદમ સરસ જે સાઈડના પડ છે એ બધા છૂટા પડી જાય છે. તો છે ને, બજારમાં મળે એવી જ પૂરી ડબલ લેયરવાળી પૂરી તૈયાર થઈ જાય છે. અને આ આપણા ઘરની સામગ્રી અને ઘરની વસ્તુથી જ આ એક સરસ નાસ્તો તૈયાર થઈ જાય છે. તો આ દિવાળીમાં જરૂરથી આ ડબલ પડવાળી પૂરી જરૂરથી બનાવજો. એકદમ મેંદાનો ઉપયોગ તમે સ્કીપ કરી શકો છો. જો 1 ચમચી બી અહીંયા તમે ચોખાનો લોટ લઈ શકો છો. તો જુઓ, આ આપણી પૂરી એક વખતની બધી તળાઈ અને બહાર નીકળી ગઈ છે. હવે આપણે બીજી જે બચી છે એને બી આ રીતે બીજી વાર આ રીતે તળી લઈશું. અત્યારે એકદમ સરસ તેલ થઈ ગયું છે. તો આ રીતે ધીમી આંચ ઉપર જ બધી પૂરીને એકદમ ક્રિસ્પી થાય એ માટે તળી લેવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, એ લગભગ આ તમારે જો 2 જણ હોય તો
તમે ડબ્બો ભરીને બી પૂરી આ બનાવી શકો છો. તમારે જેટલી બનાવવી હોય એટલી. આમાં થોડી મહેનત છે, થોડોક ટાઈમ લાગે છે, પણ આ બહુ જ સરસ ઘઉંના લોટમાંથી એકદમ સરસ આ પૂરી તૈયાર થઈ જાય છે. જેવી રીતે મેંદાની પૂરી ક્રિસ્પી થાય છે ને, એને એક સાઈડમાં મૂકી દે એવી આ ઘઉંની રોટલીના લોટમાંથી ક્રિસ્પી એકદમ કરારી આ પૂરી તૈયાર થઈ જાય છે. અને આ પૂરી લગભગ તમે 8થી 10 દિવસ સુધી સાચવીને રાખી શકો છો. તો જુઓ, આ બીજી વખત જે મેં નાખી હતી એ બી સરસ તળાઈ ગઈ છે, કારણ કે એમાં જે તલ અને મેથીનો ભાગ હશે એ તેલમાં આ રીતે બહાર આવી જાય તો પણ એ બી આપણે આને તેલનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આ જે વસ્તુ છે એને ગાળી લેવાનું. હવે તમે જોઈ શકો છો એક એક પડ મારી પૂરીના અત્યારે અહીંયા છૂટા પડી ગયા છે. તો જેવી બજારમાં મળે છે એ જ ટાઈપની તમે ઘરે આસાનીથી તમારી ઘરની વસ્તુથી જ આ પૂરી તૈયાર કરી શકો છો. તો જુઓ, 2 વાટકી આપણું લોટ હતો પણ એમાંથી કેટલી બધી એકદમ સરસ પૂરી અહીંયા તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને જુઓ અહીંયા કેટલી ક્રિસ્પી થઈ છે એ બી મેં તમને અહીંયા બતાવ્યું છે. તમને અવાજ ઉપરથી જ ખબર પડી રહી હશે કે કેટલી ક્રિસ્પી એકદમ આ પૂરી ઘઉંના રોટલીના લોટમાંથી સરસ તૈયાર થઈ જાય છે. એવું નથી કે મેંદામાંથી જ વસ્તુ એકદમ ક્રિસ્પી થાય છે, પણ ના, તમે એકદમ સરસ પરફેક્ટ મોણ નાખ્યો હશે અને વ્યવસ્થિત જે વસ્તુ રેસીપીમાં આવતું હોય એ બધી વસ્તુથી કર્યું હશે તો તમારી રેસીપી મારા કરતાં બી બહુ સરસ થશે. અને પછી મેં લગભગ આ રીતે રોલ કર્યા પછી મેં આને વાળી નહોતી. એ લગભગ તમે સિમ્પલ બનાવી શકો છો આ રીતે. અને જુઓ અત્યારે આ કેટલી ક્રિસ્પી થઈ છે એ બી મેં તમને અહીંયા બતાવી છે. તો જુઓ, એકદમ સરસ દિવાળી સ્પેશિયલ જે હર ઘરમાં આ નાસ્તો તો બનતો જ હોય છે ફ્રેન્ડ્સ. તો જરૂરથી આ રેસીપીને ટ્રાય કરજો અને ટ્રાય કર્યા પછી તમને આ રેસીપી મારી કેવી લાગી એ જરૂરથી કમેન્ટ કરીને બતાવજો. અને જુઓ, આજકાલ અત્યારે દિવાળીમાં આ ટાઈપના ડબ્બા બધા ડબ્બા મળતા હોય છે અને એમાં આ રીતે નાસ્તો તમને બજારમાંથી મળતો હોય છે. તો જુઓ, આ રીતે તમે કોઈને આ રીતે ગિફ્ટ બી આપી શકો છો ઘરે બનાવી. અને કોઈ પણ આપણા સગા સંબંધી હોય એને આપણે આ રીતે ગિફ્ટ આપતા હોય છે તો એમાં બી તમે આ રીતે ડબ્બામાં લઈ જઈ અને ગિફ્ટ આપી શકો છો. તો એકદમ ક્રિસ્પી કરારી આપણી આ પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. ડબ્બા એકદમ 2 લેયરવાળી આપણે આ પૂરી તૈયાર કરી છે. તો વિડીયો પસંદ આવે તો જરૂરથી એક લાઈક કરજો. અને લાઈક કર્યા પછી વધારે પસંદ આવે તો બેલ આઇકનવાળું બટન છે એને જરૂરથી પ્રેસ કરજો. તો આવી જ આપણે નેક્સ્ટ રેસીપી ફરી બનાવીશું.